Hello friends, welcome in Jizamata Academy. Today we are going to learn a topic that is for 10th standard, asexual reproduction in unicellular organisms. It is from part 2, chapter 3, that is life processes in living organisms, part 2. So this question it is frequently asked to you for 3 marks. 3 marks साठी विचारला जातो asexual reproduction in unicellular organisms. So let's see what is asexual reproduction and what are the different types of asexual reproduction. So asexual reproduction. Before going to asexual reproduction, we must know what is reproduction. Reproduction काय हे माहिती असलं पाहिजे. That is formation of new individuals by the existing one of the same species. सेम स्पेसीसच्या एक्झिस्टिंग इंडिव्हिज्युअल पासून नवीन इंडिव्हिज्युअल्स तयार होणं that is reproduction. त्याला आपण reproduction म्हणतो. And we all know that there are two types of reproduction, sexual and asexual reproduction. लैंगिक प्रजनन and अलैंगिक प्रजनन. So let's see what is meant by asexual reproduction. Asexual reproduction काय ते बघूया. Process of formation of new organisms by organism of same species without involvement of gametes. It's called as asexual reproduction. त्याला आपण asexual reproduction म्हणतो. That is process of formation of new organisms by an organism of same species. इथपर्यंतची डेफिनेशन दॅट इज ऑफ रिप्रोडक्शन ही रिप्रोडक्शनची आहे तुम्हाला माहितीच आहे. त्याच्या पुढे फक्त 3 शब्द आपल्याला ऍड करायचे दॅट इज विदाउट इन्व्हॉल्वमेंट ऑफ गॅमेट्स. दॅट इज asexual reproduction it does not involve union of gametes. asexual reproduction मध्ये गॅमेट्स इन्व्हॉल्व नसतात. So that type of reproduction is asexual reproduction. So let's see the definition one more time. Process of formation of new organism by an organism of same species without involvement of gametes is called as asexual reproduction. That is asexual reproduction. So let's see what are the properties of asexual reproduction. Asexual reproduction ची properties काय ते बघूया. First, this reproduction it does not involve union of different gametes. It occurs without involvement of gametes. So asexual reproduction it does not involve union of two different gametes. दोन वेगवेगळे gametes त्याच्यामध्ये नसतात. The organism has exact genetic similarity with the reproducing organism. तर जो नवीन organism तयार होईल तर एक्झॅक्टली तो पॅरेंट सारखाच असेल. And this is uniparental reproduction. हा जे रिप्रोडक्शन आहे it involves only single parent. Uni means single. एकच पॅरेंट असतो ह्याच्यामध्ये दोन नसतात आपल्यासारखे. So it occurs by mitotic cell division and it occurs which type of cell division is involved in asexual reproduction, that is mitosis. So if you don't know what is mitosis you can watch our videos on mitosis. So जर तुम्हाला मायटोसिस काय आहे काय नाही कसं होतं हे जर माहिती नसेल तर तुम्ही मायटोसिस वरचा आपला व्हिडिओ बघू शकता. So let's see asexual reproduction. What is drawback? Drawback काय मग asexual reproduction? Can you guess? तर तुम्ही guess करू शकता. That is there is absence of genetic recombination. That is absence of variations. That is the organisms or individuals that are produced these are exactly similar to the parent. Parent सारखेच असणार. So that is the drawback. तोच ड्रॉबॅक आहे असेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा. दॅट इज देअर इज ऍब्सेन्स ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. इथे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होत नाही ऍज इट ऑकर्स बाय मायटोसिस. मायटोसिस मध्ये आपण बघितले जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इट डज नॉट ऑकर इन मायटोसिस. मायटोसिस मध्ये होत नाही. सो व्हॉट इज ऍडव्हान्टेज? फायदा काय मग ह्याचा? इट इज अ फास्ट प्रोसेस. खूप फास्ट होते. सो वी कॅन सी म्हणजे बॅक्टेरिया वगैरे जे असतील ते डिवाइड व्हेरी फास्ट. खूप फास्ट एखादं फूड पॉइझनिंग बॅक्टेरिया वगैरे असतं आपण बघतो उन्हाळ्यामध्ये वगैरे किती पटकन आपलं अन्न खराब होतं बघा. सकाळी आपण बनवलेलं असतं दुपारी जर तुम्ही त्याला नाही उकळलं वगैरे बघितलं नाही फ्रीज मध्ये नाही ठेवलं तर ते खराब होऊन जातं लगेच. म्हणजे किती फास्ट ग्रोथ होते. सो दे ऑल परफॉर्म असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. ते सगळे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन करतात. that is the advantage of asexual reproduction. It is a fast process. खूप फास्ट होते यांची ग्रोथ खूप फास्ट दिसते मग आपल्याला. So let's see asexual reproduction in unicellular organisms. So in today's video I am explaining you only asexual reproduction in unicellular organisms. In next video I will explain you asexual reproduction in multicellular organisms. So asexual reproduction it occurs without involvement of gametes. ह्याच्यामध्ये gametes involved नसतात and it occurs in both unicellular and multicellular organisms. So let's see how it occurs in unicellular organisms. कसं होतं ते बघूया. So asexual reproduction in unicellular organisms occur by 3 different methods. 3 वेगवेगळ्या पद्धतीने होतं. How? First is binary fission.
Binary fission. Fission means to divide, to cut. So binary fission, by means two. एकापासून दोन इंडिव्हिज्युअल्स तयार होणं. बाय कटिंग, त्या एकातच कट होऊन दोन वेगवेगळे सेपरेट भाग होणं, दॅट इज बायनरी फिशन. सो बायनरी फिशन इट ऑकर्स बाय थ्री डिफरंट मेथड. तीन वेगवेगळे टाइप्स आहेत त्याचे. दॅट इज सिंपल बायनरी फिशन, म्हणजे साधा, म्हणजे कसाही कट मारला तरी पण चालतो. In case of amoeba, so we all know amoeba does not have a specific shape. अमिबाला कुठला स्पेसिफिक शेप नसतो आणि त्याच्यामुळे तुम्ही कसंही त्याला कट मारलं तरी पण दोन अमिबे डॉटर अमिबा तुम्हाला भेटतात. So that type of binary fission. Binary means having only two individuals are being produced here. दोन इंडिव्हिज्युअल्स त्याच्यामध्ये तयार होणार आहेत. Therefore it is binary fission. And simple binary fission, that is it does not have any plane of division. डिवाइड होत असताना कुठलाच प्लेन नाही, कुठल्याही प्लेन मध्ये ह्याला डिवाइड करू शकता. So simple binary fission, it occurs in case of amoeba. Second one, that is transverse binary fission. Transverse binary fission म्हणजे उभे दोन काप होणार. So it occurs in case of paramecium. Paramecium आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, हा असं म्हणजे चप्पल म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये बोलायचं असेल तर. Don't laugh. So paramecium. So in case of paramecium, transverse binary fission occurs. And last, that is longitudinal binary fission. It occurs in case of euglena. Euglena मध्ये दिसतं. So there are three types of binary fission: simple, transverse, and longitudinal. So an objective may be asked to you on this. So which of the following shows simple binary fission or transverse binary fission or longitudinal? So how to remember? तर अमिबा साठी तर एक आपल्याला माहितीच आहे, अमिबा डज नॉट हॅव अ स्पेसिफिक शेप. कुठला शेप नाहीये and therefore it occurs by, it divides by simple binary fission. Paramecium, तर लक्षात ठेवण्यासाठी टेक्निक आहे, ट्रान्सवर्स मध्ये पण आर आहे आणि पॅरामेशियम मध्ये पण आर आहे. Transverse paramecium, transverse paramecium, longitudinal in case of euglena, LLRR. So point to remember, तर तुम्ही हे स्क्रीनशॉट पण घेऊ शकता किंवा लॉजिकल पॉइंट तुमच्या नोटबुकच्या वरच्या हेडलाईनच्या तिथं पण नोट करून ठेवू शकता. सो कन्फ्युज होण्यासारखं काहीच नाही. ट्रान्सवर्स म्हणलं की पॅरामेशियम आर आर स्पेलिंग लक्षात ठेवायची. लॉन्जिट्युडनल म्हणलं की युग्लिना LL. And second type of asexual reproduction, it is multiple fission. बायनरी फिशन मध्ये काय होणार आहे, एकापासून दोनच होणार आहे. बाय कटिंग द पॅरेंट, पॅरेंटच कट होऊन दोन कॉपीज तयार होते. इन केस ऑफ मल्टिपल फिशन, त्या पॅरेंट पासूनच खूप सारे तयार होतील, दोन पेक्षा जास्त. सो मल्टिपल फिशन इट ऑकर्स इन अमिबा अँड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट. तर अमिबा सारखे दुसरे जे प्रोटिस्ट असतील ते परफॉर्म मल्टिपल फिशन. And last type of asexual reproduction, it is budding. Budding means bud, पिंपल आल्यासारखं. So it occurs in case of yeast. Yeast मध्ये होतं, that is Saccharomyces cerevisiae. आपण त्याला बेकर्स yeast वगैरे पण म्हणतो. So let's see first type of asexual reproduction, that is binary fission. तर पहिला टाइप बघूयात binary fission. So binary fission it occurs in, कुणामध्ये होतं ते बघूयात पहिल्यांदा. Which unicellular organisms perform binary fission? So examples are prokaryotes, that is bacteria. Bacteria they divide by binary fission. मी पहिल्यांदाच तुम्हाला सांगितले food poisoning bacteria वगैरे. So that is the advantage of binary fission, that they reproduce very fast. It is a fast process. खूप फास्ट प्रोसेस आहे and therefore prokaryotes bacteria ते खूप पटकन आपलं कुठलंही फूड मटेरियल असेल तर त्याला लगेच काय करतात, त्याच्यामध्ये फूड पॉइझनिंग करू शकतात, खराब करून टाकतात. नेक्स्ट प्रोटिस्ट. All protists like amoeba, paramecium, euglena, they perform asexual reproduction by binary fission. And some eukaryotic cell organisms like mitochondria and chloroplast, they perform asexual reproduction by binary fission. म्हणजे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ऍट द टाइम ऑफ सेल डिव्हिजन, जेव्हा सेल डिवाइड होते त्यावेळेला सगळे सेल ऑर्गॅनिल्स पण डुप्लिकेट होतात, त्यांचे पण दोन दोन कॉपीज तयार होतात. तर ते दोन कॉपीज जेव्हा तयार होतात त्यावेळेला माइटोकॉन्ड्रिया अँड क्लोरोप्लास्ट दे डिवाइड बाय बायनरी फिशन. ते कुठलं फिशन करतात, मग कुठलं डिव्हिजन करतील, बायनरी फिशन. सो बायनरी फिशन इट ऑकर्स इन bacteria, that is prokaryotes, amoeba, paramecium, euglena, that is in case of protists, and some eukaryotic cell organisms, that is mitochondria and chloroplast, they divide or they perform asexual reproduction by binary fission. So how does it occur, कसं होतं ते बघूया. In this process, the parent cell divides to form two similar daughter cells. तर ह्या प्रोसेस मध्ये काय होणार आहे, एक पॅरेंट सेल आहे, it will divide to form two similar daughter cells. Exactly सारख्या दोन daughter cells तयार होतील पॅरेंट पासून. And that type of cell division, sorry, that type of asexual reproduction, it is binary fission.
So binary fission, it occurs either by mitosis or amitosis. तर ह्याच्यामध्ये मायटोसिस होईल किंवा अमायटोसिस. अमायटोसिस इट डज नॉट इन्व्हॉल्व डिव्हिजन ऑफ क्रोमोझोम्स. ह्याच्यामध्ये क्रोमोझोम्स डिवाइड होत नाही. आणि मायटोसिस वी ऑल नो. So let's see types of binary fission. तर बघूयात binary fission चे types. That is axis of fission or division is different in different protists. तर वेगवेगळ्या प्रोटिस्ट मध्ये डिव्हिजनचा ऍक्सिस काय ह्याच्यावरून 3 टाइपचे बायनरी फिशन्स आहेत. मी ऑलरेडी तुम्हाला समरी मध्ये सांगितलेलं सुरुवातीला. सो दॅट इज simple binary fission. Simple binary fission, it occurs in case of amoeba. Why? Because amoeba, it does not have any specific shape. Amoeba ला कुठला specific shape आपल्याला दिसत नाही. So amoeba divides in any plane due to lack of specific shape. Amoeba ला कुठला specific shape नाही, irregular shape आहे त्याचा, and therefore it divides in any plane. कुठल्याही plane मध्ये divide होतो, and hence it is called as simple binary fission. आणि म्हणून आपल्याला म्हणतो simple binary fission. Next type of binary fission, it is transverse binary fission. You just have to explain, you just have to give example. Example सांगायचे. Transverse binary fission, it occurs in paramecium, and longitudinal binary fission, it will occur in case of euglena. So let's see how does it occur. कसं होतं बघूयात. So simple binary fission in case of amoeba, you can see here there is a parent cell, एक parent cell है. So we know in any type of cell division there are two steps. दोन steps होतात, that is karyokinesis and then cytokinesis. Karyokinesis means nucleus will divide first, and cytokinesis then cytoplasm will divide along with all the cell organelles. सगळे cell organelles सोबत cytoplasm divide होईल. So there is parent cell, parent amoeba cell. So first of all, two daughter nuclei will be formed in single cell. त्या cell मध्ये nucleus divide होतील and two daughter nuclei are formed. And then cytoplasm will divide along with the daughter nuclei. Separate होतील ते daughter nuclei and cytoplasm it will divide. And two daughter cells of amoeba, these are formed. So here you can see in simple binary fission. म्हणजे आता तुम्हाला काय दिसतंय, एक parent cell आहे, त्याचे दोन तुकडे पडतात to form two daughter cells. त्याच पॅरेंटचे त्याच पॅरेंट पासून दोन डॉटर सेल्स आपल्याला दिसतात. सो व्हेन बायनरी फिशन इज परफॉर्म, तर बायनरी फिशन हे कधी केलं जातं ते बघूयात आपण. बायनरी फिशन इज युजुअली परफॉर्म्ड बाय लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ड्युरिंग फेवरेबल कंडिशन्स. फेवरेबल मीन्स सुटेबल कंडिशन्स. दॅट इज अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडंट फूड मटेरियल. जेव्हा भरपूर खायला प्यायलाय, मी आधीच एक्झाम्पल दिलंय फूड पॉइझनिंगचं. जेव्हा आपलं अन्न असतं त्याला फूड पॉइझनिंग करतात, ते म्हणजे टॉक्सिक सबस्टन्सेस त्याच्यामध्ये सिक्रीट करतात. सो वेन देर इज अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडंट फूड मटेरियल, एखादं स्वयंपाक वगैरे तुम्ही काहीतरी बनवून ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये सपोज एखादा मायक्रोब एंटर केला, एखादी बॅक्टेरिया एंटर झाली त्याच्यामध्ये, सो एखादी एंटर झालेली ती एकच आहे, पण ती काय बघतीये, बापरे आजूबाजूला एवढं सारं खायला दिसतंय सगळं. इट्स पार्टी टाइम, आपण रिप्रोड्यूस झालं पाहिजे, आपल्या भरपूर जनरेशन इथं आल्या पाहिजेत एन्जॉय करण्यासाठी. इट्स व्हेरी यमी फूड असं म्हणून इट विल डिवाइड बाय बायनरी फिशन. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन करेल ते, आणि बायनरी फिशननी, सिंपल बायनरी फिशन और व्हॉट इफ ट्रान्सवर्स असेल लॉन्जिट्युडनल, सो इट विल डिवाइड बाय बायनरी फिशन आणि इट विल मेक इट्स मल्टिपल कॉपीज. भरपूर सारे त्याच्या जनरेशन तयार करेल आणि सगळे मिळून इट्स पार्टी टाइम म्हणून एन्जॉय करतील त्या फूडला. दॅट इज वेन देर इज अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडंट फूड मटेरियल. जेव्हा भरपूर फूड मटेरियल आहे, when there are favorable conditions, त्यांच्यासाठी सुटेबल, त्यांच्या ग्रोथ साठी टेम्परेचर वगैरे सगळं सुटेबल आहे, इन दॅट केस सो बायनरी फिशन इज परफॉर्म. बायनरी फिशन त्या केस मध्ये तुम्हाला झालेलं दिसेल. सो वेन बायनरी फिशन इज परफॉर्म, बायनरी फिशन इज परफॉर्म वेन there are favorable conditions like availability of abundant food material. So let's see transverse binary fission in case of paramecium. So you can see here macromolecules, macronucleus and contracted vacuoles, they are there. So amitotic division of macromolecules and mitotic division of micronucleus will occur here. Macro and micronucleus in case of paramecium, it will divide by amitotic division. And then newly formed oral groove, as soon as oral groove it will be formed, two daughter paramecia, they will divide, they will be formed by transverse fission. Transverse means paramecium असं उभं आहे तर उभे दोन तुकडे होत आहेत, तर वरचा पार्ट वर खालचा पार्ट खाली, and two daughter paramecia, these are formed. दोन paramecia दिसत आहेत तुम्हाला एकापासूनच. नेक्स्ट longitudinal binary fission, so it occurs in euglena. तर LL वरून लक्षात ठेवायला सांगितले. So here you can see euglena.
Euglena मध्ये काय होणार, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियस विल डिवाइड अँड देन सायटोप्लाझम विल स्टार्ट टू डिवाइड बाय लॉन्जिट्युडिनल फिशन. एक लॉन्जिट्युडिनल फिशन होईल म्हणजे आडवा काप, आडवे दोन तुकडे होत आहेत त्याचे, दॅट इज लॉन्जिट्युडिनल बायनरी फिशन. So longitudinal binary fission, it occurs in euglena. So here we have completed simple, sorry, binary fission. Binary fission, it occurs by three methods: simple binary fission, transverse binary fission, and longitudinal binary fission. Simple binary fission, it will occur in amoeba, transverse, paramecium, and longitudinal in case of euglena. So let's go to second type of asexual reproduction, that is multiple fission. तर बघूयात सेकंड टाइप, that is multiple fission. Asexual reproduction by multiple fission is performed by amoeba and other similar protists. तर मल्टिपल फिशन म्हणजे काय, एकापासून खूप साऱ्या कॉपीज तयार व्हायच्या. मल्टिपल, मोर दॅन वन, मोर दॅन टू, दोन पेक्षा जास्त कॉपीज तयार होणार, दॅट इज अ मल्टिपल फिशन. सो इट ऑकर्स इन अमिबा अँड अदर सिमिलर प्रोटिस्ट. कुणामध्ये होतं हे, अमिबा अँड अमिबा लाईक प्रोटिस्ट. सो अमिबा स्टॉप्स द फॉर्मेशन ऑफ सुडोपोडिया. कसं होतं ते बघूया. सो अमिबा stops the formation of pseudopodia and thereby movements whenever there is lack of food or any other type of adverse conditions. आता अमिबा आपण बघितलं की सिंपल बायनरी म्हणजे बायनरी फिशन पण परफॉर्म करतात हे सगळे प्रोटिस्ट, आणि मल्टिपल फिशन पण करतात. तर बायनरी फिशन कधी करतील, आपण आताच बघितले, व्हेन बायनरी फिशन इज परफॉर्म, दॅट इज when there are favorable conditions, when there is abundance of food material, जेव्हा खायला भरपूर सारं फूड मटेरियल आहे त्यावेळेला बायनरी फिशन होईल. but when there are adverse conditions, unfavorable conditions, so when there is lack of food, जेव्हा त्यांच्याकडे खायला प्यायला अन्न वगैरे नाहीये, ऍडवर्स कंडिशन्स आहेत, किंवा बाहेर समजा एखादा डेंजर वगैरे, टेम्परेचर खूप समजा हाय झालेले, दे कॅन नॉट सर्व्हाइव्ह इन दोज कंडिशन्स, इन दॅट केस सो दे प्रोटिस्ट दे लाईक अमिबाचं बघतोय आपण एक्झाम्पल, इट स्टॉप्स फॉर्मेशन ऑफ सुडोपोडिया. ह्याची जी सुडोपोडिया हँड अँड लेग लाईक अपेंडेजेस जे असतात हालचाल करण्यासाठी, खाण्यासाठी वगैरे, त्याला आपण सुडोपोडिया म्हणतो. सो इट विल स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ दिस सुडोपोडिया. सुडोपोडिया तयार करायला स्टॉप करेल, म्हणजे सुडोपोडिया नाहीये तर मुवमेंट पण होणार नाही, and hence it becomes rounded and forms protective covering around plasma membrane. तर सुडोपोडिया नाहीये तर तो एक राउंडेड शेप घेईल and it will secrete some substances, काही substances secrete करेल to form a cyst. cyst म्हणजे इन्सिस्ट होण्यासाठी, इन्सिस्ट मीन्स टू गेट कवर्ड अराउंड, त्याच्या बाजूला काय त्याच्यामध्ये कव्हर व्हायचंय. सो इट बिकम्स राउंडेड. काय होणार आहे, अमिबा स्टॉप्स फॉर्मेशन ऑफ सुडोपोडिया, सुडोपोडिया तयार करेल अमिबा थांबवेल, अँड देअर बाय इट्स मुवमेंट पण थांबेल. इट बिकम्स राउंडेड, तो राउंडेड बनेल अँड फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग अराउंड प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. त्याच्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनच्या वरती एक कंपाऊंड वॉल तयार केल्यासारखं करेल. कशासाठी कंपाऊंड वॉल करायची, बिकॉज देर आर ऍडवर्स कंडिशन्स इन द सराउंडिंग. त्याचं जे सराउंडिंग आहे त्याच्यामध्ये ऍडवर्स कंडिशन्स आहेत, मग ह्या ऍडवर्स कंडिशन्स मुळे तो सर्व्हाइव्ह होऊ शकणार नाही. ह्याच्यापासून वाचण्यासाठी इट विल फॉर्म अ प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग अराउंड प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. सो त्याच्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेन वरती एक प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग तो तयार करेल. Such encysted amoeba or any other protist is called as cyst. तर असं जे कव्हरिंगच्या मध्ये, कंपाऊंड वॉलच्या मध्ये जाऊन जे बसलेले दॅट इज कॉल्ड एज सिस्ट. तर अमिबा असेल किंवा दुसरे प्रोटिस्ट, दिस आर कॉल्ड एज सिस्ट. So many nuclei are formed by repeated nuclear division in the cyst. आता सिस्ट तयार झाले तर सिस्ट मध्ये बसून बसून काय करायचं म्हणून काय होईल, मेनी न्यूक्लिय आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिव्हिजन. मधला जो न्यूक्लियस आहे इट विल डिवाइड रिपीटेडली, एकाचे दोन, दोनाचे चार, चाराचे आठ. Repeated nuclear division will occur there and many daughter nuclei are formed in a single cell. त्याच सिस्ट मध्ये, एकाच सिस्ट मध्ये खूप साऱ्या डॉटर न्यूक्लिय तयार झालेले दिसतील. It is followed by cytoplasmic division and thus many amoebulae are formed. तिथं डॉटर अमिबा नाही म्हणायचे, खूप सारे असतात म्हणून अमिब्युली. सो सायटोप्लाझ्मिक डिव्हिजन, न्यूक्लियर डिव्हिजन झालं, कॅरिओकायनेसिस झालं की सायटोकायनेसिस होईल, अँड सायटोप्लाझ्मिक डिव्हिजन विल ऑकर अँड मेनी अमिब्युली दिस आर फॉर्म इन अ सिंगल सिस्ट. त्याच सिस्ट मध्ये खूप सारे अमिब्युली तयार झालेले दिसतील. दे रिमेन इन्सिस्टेड टिल देअर आर ऍडवर्स कंडिशन. जोपर्यंत, आता बाहेर डोकावून बघायचं थोडंसं, बापरे खूप गरमी लागायली, खायला प्यायला अजून पण भेटत नाहीये, तर जोपर्यंत ऍडवर्स कंडिशन्स आहेत तोपर्यंत बाहेर कशाला पडायचं, कारण छोटे छोटे पिल्लू तयार झालेत ना आता. दे रिमेन इन्सिस्टेड टिल देअर आर ऍडवर्स कंडिशन. जोपर्यंत ऍडवर्स कंडिशन्स आहेत तोपर्यंत ते त्याच कंपाऊंड वॉल मध्येच बंद राहतील, इन्सिस्टेड राहतील. Cyst breaks open on arrival of favorable conditions and many amoebulae are released. As soon as there is arrival of favorable conditions, जसं की favorable conditions आल्या
सीझन बदलला किंवा अबंडन्स ऑफ फूड मटेरियल दिसते बाहेरच्या बाजूला, ते सिस्ट फाडतील, फोडतील अँड मेनी डॉटर अमिबिली और मेनी अमिबिली दिस आर रिलीज. खूप सारे अमिबिली काय होतील, बाहेर पडतील. येस, लेट्स एन्जॉय, आता आम्ही मोकळे झाले आहोत म्हणल्यासारखं. बिकॉज देर आर फेवरेबल कंडिशन्स. आता फेवरेबल कंडिशन्स आहेत म्हणजे त्यांना धोका नाहीये. So that is how multiple fission occurs. So you can see clearly in the figure. Picture मध्ये तुम्ही बघू शकता, amoeba or any other protist, they perform two types of asexual reproduction, that is binary fission as well as multiple fission. तर बायनरी फिशन कधी होणार आहे, when there is abundance of food material. जेव्हा खायला प्यायला भरपूर काही आहे त्यावेळेला बायनरी फिशन होईल. बायनरी मीन्स एकापासून दोन होणार आहेत. यू कॅन सी हिअर. मल्टिपल फिशन, मल्टिपल फिशन कधी होणार आहे, when there are adverse conditions. जेव्हा adverse condition आहेत or when there is scarcity of food material, जेव्हा खायला वगैरे नाहीये, in that case amoeba and other protists they will divide by multiple fission करतील. In binary fission, two daughter amoeba cells, these are formed from single parent. But in multiple fission, amoeba, it will stop to form its pseudopodia. Pseudopodia तयार कॉन्ट्रॅक्ट करेल, स्वतःच्या pseudopodia मध्ये घेईल. amoeba secretes a cyst wall, त्याच्या बाजूला एक कंपाऊंड वॉल तयार करेल. इट गेट्स इन्सिस्टेड, मध्ये जाऊन बसेल. अँड मायटोटिक डिव्हिजन ऑफ अमिबिक सेल्स, जी सेल आहे त्याचे मायटोटिक डिव्हिजन होईल. खूप सारे सेल्स तयार होतील अमिबाच्या. अँड अंडर फेवरेबल कंडिशन, जेव्हा फेवरेबल कंडिशन्स आल्या, cyst will rupture, it will be broken down and many daughter amebulae they will be released. खूप सारे daughter amebulae बाहेर पडलेले तुम्हाला दिसतील. So this is how binary fission and multiple fission occurs in case of amoeba and other protists. अशाच पद्धतीने होतं. So there is a question for you. Does the parent cell exist after asexual reproduction, that is fission? तर फिशन जर झालं, मल्टिपल फिशन असेल किंवा बायनरी फिशन असेल, फिशन जर झाला तर पॅरेंट सेल सर्वाइव्ह होते का, पॅरेंट सेल राहती का, एक्झिस्ट होते का? यू कॅन सी इन द पिक्चर, दिसतंय का तुम्हाला की पॅरेंट सेल आहे, ह्याच्यापासून खूप सारे अमिबिली तयार झाले आणि बायनरी फिशन झालं तर 2 डॉटर अमिबा तयार झाले. तर आता तुम्हाला पॅरेंट सेल दिसते का, इथं ह्याच्यापैकी मी पॅरेंट आहे असं कोणी सांगतंय? नो. सो पॅरेंट सेल डज नॉट एक्झिस्ट व्हेन अ सेल परफॉर्म्स asexual reproduction by fission. फिशन जर झालं तर त्याच पॅरेंटचे 2 तुकडे होणार आहेत, त्याच पॅरेंटचे पासून खूप साऱ्या कॉपीज तयार होणार आहेत. अँड देअरफॉर पॅरेंट डज नॉट एक्झिस्ट, म्हणून पॅरेंट सेल सर्वाइव्ह होत नाही, पॅरेंट सेल एक्झिस्ट होत नाही, तिथं राहणार नाहीये. त्या पॅरेंट पासूनच नवीन तयार झाले दिसते. सो देर इज लास्ट टाइप ऑफ asexual reproduction in unicellular, that is budding. लास्ट टाइप बघूयात, budding. You can see here, so these are yeast cells. हे जे येलो ग्रीन कलरचे दिसतात, these are yeast cells, that is Saccharomyces cerevisiae there. So you can see here the yellow pimple like buds are there. तुम्हाला दिसतात थोडेसे येलो कलरचे किंवा पिंपल्स आल्यासारखे दिसतात तुम्हाला. दिस इज बडिंग, त्याला आपण बडिंग म्हणतो. हे म्हणजे दुसरं तिसरं काही नाही, तर हे yeast cells आहेत. These are daughter yeast आहेत ते. So let's see how does it occur. Asexual reproduction occurs by budding in yeast, a unicellular fungus. तो yeast हा काय, unicellular fungus आहे, एक unicellular fungus म्हणजे we all know. So unicellular fungus, that is yeast. So asexual reproduction by budding, it occurs in yeast. कुणामध्ये होतं, yeast मध्ये. Yeast cell produces 2 daughter nuclei by mitotic division so as to reproduce by budding. तर budding जर करायची असेल, budding कधी होणार आहे, same as binary fission. बायनरी फिशन कधी होतं, when there are favorable conditions, when there is abundance of food material, जेव्हा भरपूर सारं खायला वगैरे आहे. in that case binary fission will also occur and budding. yeast cell they will perform reproduction, asexual reproduction by budding. तर जेव्हा खायला प्यायला भरपूर काही आहे तर budding होईल. So yeast cell produces 2 daughter nuclei by mitotic division. 2 daughter nuclei तयार होतील in single cell and this yeast cell is called as parent cell. ह्या yeast cell ज्याच्यामध्ये 2 daughter nuclei दिसतात तुम्हाला, एक नाही 2 nuclei दिसतात, it is a parent cell. ती parent cell असेल. Now what will happen, a small bulge appears on the surface of parent cell. The parent cell, you can see in the picture, parent cell पहिल्यांदा nucleus will divide, 2 nuclei दिसतात तुम्हाला, 2 nuclei दिसू शकतात. So as soon as the nuclei they divide, nucleus divide झालं की काय होणार आहे, a bulge or a bud is formed on the surface of parent cell. Parent cell वरती एक पिंपल आल्यासारखं, एक बड आल्यासारखं तुम्हाला दिसेल. This bulge is actually a bud. हा जो bulge आहे, हा तो उंचवटा दिसतोय तुम्हाला, that is nothing but a bud. तोच बड आहे.
वन ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लिया एंटर्स दिस बड. तर काय दिसते, दोन डॉटर न्यूक्लिया पैकी एक न्यूक्लियस काय होईल या बड मध्ये एंटर करेल. अँड आफ्टर सफिशियंट ग्रोथ, तर काय थोडीशी ग्रोथ झाल्यानंतर द बर्ड सेपरेट्स फ्रॉम द पॅरेंट सेल अँड स्टार्ट्स टू लिव्ह इंडिपेंडंटली ॲज अ डॉटर येस्ट सेल. तर भरपूर ग्रोथ झाली म्हणजे प्रॉपर ग्रोथ झाली त्यांची अँड नाऊ इट कॅन लिव्ह इंडिपेंडंटली. ह्याची सफिशियंट ग्रोथ झालेली आहे आणि आता तो स्वतःचा स्वतः सर्वाइव्ह होऊ शकतो, इंडिपेंडंटली राहू शकतो असं जेव्हा त्याला वाटतं, इन दॅट केस इट विल डिटॅच फ्रॉम द पॅरेंट सेल. पॅरेंट सेल पासून तो डिटॅच होईल अँड इट विल लिव्ह इंडिपेंडंटली ॲज अ डॉटर येस्ट सेल. तर इंडिपेंडंटली तो डॉटर येस्ट सेल मधून राहू शकतो. यू कॅन सी हिअर पॅरेंट येस्ट, चेन ऑफ येस्ट सेल्स फॉर्म. तर चेन दिसते तुम्हाला. सो दिज आर डॉटर येस्ट. ते काय डॉटर येस्ट आहेत, एकाचे दोन, दोनाचे चार वगैरे असे सगळे होत जाते. सो दिस इज हाऊ बडिंग ऑकर्स. तर बडिंग होतं इन केस ऑफ yeast. yeast मध्ये आपल्याला बडिंग दिसतं. So I think it is very clear to all of you that is asexual reproduction in unicellular organisms. Asexual reproduction in unicellular organisms, it occurs by three methods. That is by binary fission, multiple fission and budding. Binary fission, it is of three types. Simple binary fission, transverse and longitudinal. Simple binary fission, it will occur in case of amoeba. Transverse paramecium, RR वरून लक्षात ठेवा म्हणलं होतं. And longitudinal in case of euglena, LL. Next, multiple fission. So it will occur in case of protists. All the protists like amoeba. Amoeba असेल त्याच्यासारखे protists, they will perform multiple fission. Multiple fission करतील, एकापासून अनेक copies तयार करतील. And last is budding. It will be budding. It will occur in case of yeast. It is a unicellular fungus. So I think this I have cleared all the points to all of you. If you like our videos, please subscribe our channel, press like and share our videos. Thank you very much.